अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियो तुसीं देख रहे हो एस अहमद पंजाबी। लो जी ਵੀਲਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਜੰਮ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛਤਰੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰਾ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। लो जी सब तो पहले तो शाबाश सुहेल अफरीदी नूं जिहड़ा सारी रात अडियाला दे सामने बैठा रहा धरना दे के मेरी मुलाकात मेरे मुर्शद इमरान अहमद खान न्याजी ना करवाई जाए। और ऐसे घटिया जलील और बेगैरत लोग ने कि इन्हों कोई एहसास नहीं कि वो एक 4 करोड़ दे ਜਿਹੜਾ सूबा ਉਹਦਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦੇਵੇ ਉੱਥੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਕੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਆਪਣੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਹਿਆਤ ਤੋਂ ਵਾਹਿਆਤ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ सिस्टम है हुण उन्होंने की लोड़ है नोटिफिकेशन वो भाई यह जे नोटिफिकेशन वो पढ़ पुढ़ के सुट देवे हुण एवं बहाना मारिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ना मुलाकात ऐस करके रोकी गई है कि खान है कबूल नहीं करने लगा है जो 27वीं तरमीम हुई है क्योंकि फील्ड मार्शल हुण रिटायर हो चुके हैं बल्कि वो पहले रिटायर सी चलो उन्होंने औखा सौखा होकर तुसीं 3 साल पूरे करवा दिते बई ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੱਭੀ ਹੈ ਆ ਕੱਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਟਾਇਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਬੂਲਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਆਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਬਣਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਘਰ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਅਗਲਾ ਜਨਾਬ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਣੀ ਹੈ और वो कॉल जी है ना वो बहुत भारी पैनी है आ जड़ा ताहियात तो वाहियात बनया बैठा इनू ऐस करके इन्हें ये सारिया मुलाकातां रोकियां ने। और तुसी देखो कि सुहेल अफरीदी जो भी किते खिताब करता है की करता है एक गल याद रखो यदि कि यह हमेशा कहता है कि असी बिल्कुल तैयार हर जड़ा ना एहतजाज वास्ते और हर चीज़ करने वास्ते सिर्फ और सिर्फ मुर्शद की कॉल आ जाएगी। हाँ मुर्शद ने जो कॉल दी असी हर चीज़ बंद करके रख देंगे तो इन्होंने पता है कि मुर्शद ने कॉल दी ना तो यह गंढा भुरनेगा जो पिछे हट जाए ये वाकई वो कर देगा जो हुक्म आ गया हुण हुक्म नहीं आन दे रहे अंदरों इमरान खान का इस वास्ते इन्होंने पाबंदी लाई है इस वास्ते बेगैरती की और अजीबो गरीब किस्म दी जिहड़ियां अफवाहां और अजीबो गरीब जिहड़ा ना दिल लरसा देने वाली खबरां जिहड़ियां ने वो भी इधर उधर जरा ना और चलवाइया गई ने कि देखने वास्ते कि भी कि आवाम का की माहौल बनता प्रैशर की है कुछ जाके इंडिया तो भी चलवाइया गई ने खबर कि भैया इमरान खान खुदा ना खास्ता अंदर जरा ना खुश हो गया। देखो ये सारे पता है इन्होंने भी पता कि इमरान खान इस टाइम इन्हों की कस्टडी के हुण अगर इमरान खान का बाल भी बिंका होया ना तो यकीन करो कि इन्हों चों कोई भी नहीं बचन लगा। और यही गल अनीमा खान साहबा ने भी की है कि बिल्कुल इन्हों का कुछ भी खान होया तो इन्हों का काम जो ना सारे पार हो जाएंगे। और उसके बाद एक बेगैरत बेशरम एक बेहया एक चलता फिरदा खंजीर का बच्चा हाँ चलो खंजीर कह लो चलता फिरदा खंजीर जड़ा नीफा पौडरिया बेगैरत का बच्चा हरामजादा ये की कह रहा कि तहरीक इंसाफ को यही शौक़ रहा तो इमरान खान की कबल अज़ वक़्त फातिहा पढ़नी पड़ेगी। बई फातिहा तू वो छड़ इमरान खान दी असी तेरी पढ़ देनी फातिहा हाँ तेरी फातिहा पढ़नी तेरे कुल भी कर देने हाँ ते तेनू जरा ना
ਉਹ ਡੀ ਚੌਕ ਦਾ ਐਨ ਜੋ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਲਟਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਕਿ ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਖਸੂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਗ੍ਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀ ਚੌਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਖਸੂਸ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਦੱਲੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਖੰਜੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਬਲਕਿ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੋ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਖਸੂਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਖਸੂਸ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਉੱਲੂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਗੈਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨੀਫਾ ਪਾਊਡਰੀਆ, ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਪੀ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਗੈਰਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਕਵਾਸੀਆਤ ਔਰ ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਗਏ। ਫਾਰਮ 47 ਵਾਲਾ ਹਾਰਿਆ ਬਗੈਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਂਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਖੰਜੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 100 ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਔਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਡਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਸਾਰਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਬਈ ਭੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿਨੋਈ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਭੈਣ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਹਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਮ ਹੈ। ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਭਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਖਾਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਭਨੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਣੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਆ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਖਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਖਬਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਖਬਰ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਜਰ, ਦਿਮਾਗ ਕੰਜਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਜਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੜਦੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਦਿਮਾਗ ਕੰਜਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣਾ ਮਾਈ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਮੂੰਹ ਬੋਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਚੇਲੂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਗਿਆੜ ਉਹ ਧਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਹਿਆਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਕਬਾਬ ਛੱਡੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢਾਂ। ਬਾਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਲਈ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਖਬਰ ਵੀ। ਉਹ ਖਬਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਵਾਕਈ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੰਮੇ ਵੀ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਸੀ ਉਹ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਜ਼ਾਈਆ ਉੱਠੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਫਜ਼ਾਈਆ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਮਰੋ ਲੰਮੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਠੋ ਅਸੀਂ ਹੈ ਅਜੇ। ਉਹ ਉੱਡੇ ਨੇ, ਉੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਗ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜੰਗ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਉਹ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 7-8 ਤਿਆਰੇ ਠੀਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 9। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ 8 ਗਿਰੇ ਸਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 9ਵਾਂ ਦੁਬਈ ਡਿੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਯਾਰ 8 ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਟੋਟਲ ਵੈਸੇ 9 ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੇਮ ਹੋਏਗੀ। ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਸਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਹੋਏਗਾ ਸਿਸਟਮ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਆਇੰਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਬਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਫੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਫਰਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੂਰਾ ਬਣੇਗੀ, ਸ਼ੂਰਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੈਠੇਗਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੁਤਬਰਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੱਕ ਉੱਠਿਆ, ਸ਼ੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਮੁਤਬਰਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਆ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੀ ਆ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਕਈ ਐਹਸਾਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਕਾਰ ਮਲਕ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਹਤਾ ਜੀ ਜਰਨੈਲੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਜਰਨੈਲੀ ਬਿਆਨ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਰਨੈਲੀ ਬਿਆਨ ਹੀ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ ਸੀ ਅਜੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਕਿ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਦੀਲ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ siyaset.pk ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੀਲਾ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਰਨੈਲੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅਦੀਲ ਹਬੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਨਕੀਦ ਆਪਣਾ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਹੋਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਨਕੀਦ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਬਸ ਤਨਕੀਦ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ SMS ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਾਲੋ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਵਾਂ ਅੱਡੀ ਗਾਲ ਹੁੰਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਡੀ ਗਾਲ ਅੱਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦਫਾ ਕਰੋ ਪੜ੍ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ AI ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਠੁਮਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵਾਰੀ ਅੱਛੀ ਇਹ ਟੋਟਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤਨਕੀਦ ਠੀਕ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤਨਕੀਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਭਾਈ ਹਾਂ ਭਾਈ ਆ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਬਈ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਨਕੀਦ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਵੀਲੋ ਕੀਤਾ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋ ਜੀ ਆ ਇੱਕ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਮਚੇਗੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਹਿਆਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਭ ਮਲਿਆ ਮੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ये जंग होगी जबरदस्त जंग होगी इसमें ये दोनों फौजें जो एक दूसरे से लड़ेंगी टिका के बर्बाद होंगी दोनों इन दोनों लश्करों की डेवस्टेशन का सामान है ये जंग और इस जंग को टर्न अराउंड करेगा खलीफा जिसका मैं तस्करा कर रहा हूं एंड दैट इज हाउ द प्रोफेसी गोस अब आइए इस लीडर के बारे में इस आदमी के बारे में जिसे अल्लाह ताला ने भेजा है मैं पहले भी बता चुका हूं कि अल्लाह ताला जिसको भेजता है उसी को खलीफा कहते हैं नंबर 1 ये अल्लाह का भेजा हुआ शख्स है इसने अल्लाह के हुक्म से उसके इज़्न से हुक्मरानी करनी है एक तवील अरसे तक और अगर हुक्म अल्लाह ताला का है तो फिर वोट कहां से आ गया वन मैन वन वोट कहां से आ गया जमहूरियत कहां से आ गई वो किसी चीज का मरून मिन्नत नहीं होगा और अल्लाह ताला के काम इसी तरह के होते हैं वो उसके हुक्म से होते हैं वो कौन कहता है और इधर फयकून हो जाता है दूसरा उसकी उम्र 45 साल है वो बावर्दी नहीं है वो पिंडीवाल नहीं है इसलिए कोई जो थोड़ी बहुत गलतफहमी कोई इबहाम रह गया है तो उसे रफा कर दें वो ना जालिम है ना मुनाफिक है ना अहद शिकन है आज तक उसकी कोई पब्लिक प्रोफाइल नहीं बनी आप नहीं जानते होंगे उसे लेकिन जिस दिन हुक्म रब्बी आ गया उसकी तैनाती होगी तो दफ्तर के दफ्तर खुल जाएंगे उसकी प्रोफाइल्स के आप हैरान हो जाएंगे कि वो कितना कैपेबल आदमी है फिर मैं ये भी बता दूं कि उसका जी काफ़ी गल्लां ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਭਈ ਉਹ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਤਾਰਾ ਸ਼ਨਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂਜੀ
ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਜੰਗ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ, ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਐਸਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਮੈਂ ਹੋਇਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਲੱਭਣਗੇ, बड़ा ज़ालिम आदमी है वो मैं हंसाना वा, हाँ हंसदा हंसाना वा, लेकिन जो बर्बरियत जो जुल्म पाकिस्तान हो रहा ना, जो इमरान खान ना हो रहा, जो कुछ मजलूम आदमी ना, यकीन करो अगर मेरी अकीदत मेरी मोहब्बत इमरान खान ना भी हो ना, चलो इन्हें एक साइड पर रख दो, मैं इंसाफ की नज़र ना देखा तो यकीन करो आ सारे फाए लगते हैं ਜਿਹੜਾ जुल्म कर रहे, जिन्होंने ने गोलियां सीधियां मारियां आवाम ते, जिन्हों ने इत्थे अदालतां दे परखचे उड़ाते, आइन दे परखचे उड़ाते, आइन ख़त्म करके रखता, अदालतां इंसाफ हर चीज़ मुकाती, गरीब मार की पई है, चोरां लुटेरां ने लिया के बिठाया, और चोरां लुटेरियां समेत ये ते इन्हां दे हैंडल ये सारे दे सारे चौंकां 'च लटके हुए नज़र आने तुहानूं, अल्लाह दी कसम है। हाँ कैसे तुसीं कई दुआ कर रहे हो कि यार यही आ जाए, ऐसा भी आ जाए यार, सानूं यही जिहा बंदा चाहिदा वा जेह्ड़ा टांग नहीं भाई, मैनूं अगलिਆਂ ने टांग देना, मैं नहीं हाँ बंदा। हाँ बहरहाल वो कह रहे हैं कि 45 साल का बंदा, हाँ 45 साल मेरा हजे फासला है मैं नहीं हो सकता। हाँ तो यह जोड़ा वा ना कोई खास बंदा, तो इन्होंने बंदे जोड़े ने इन्होंने बारे मैं सुनिया, हाँ ये वाकई बंदे है ने और बड़े रूहानी पर्सनैलिटी है। हाँ तो ये गल सच है, लेकिन हुण बाकी चीज़ां सच होंदियां ने कि नहीं होंदियां मैनू नहीं पता, और मैं मिलिया नहीं इन्होंने, ना मैं नाम जानता ना मैं मिलिया, मैंने सुनिया भी जरूर है। अगर ये उही बंदे ने जिन्होंने बारे मैं सुनिया, हाँ वो मैं खुल के दस नहीं सकता अजे, लेकिन ये मेरा ख्याल शायद उन्होंने बारे गल कर रहे हैं, तो वो एक है हो जा सिस्टम, तो हो सकता है कि ठीक भी हो जाए, हो सकता है कि ना ठीक हो। हाँ ये हुण दो चीज़ां ने समझ नहीं आती। हुण एक ने कि ये बाकी कुछ लोग ने शक का इजहार कर रहे हैं, उन्होंने राइट बनता कि ठीक है, और शक दा क्योंकि अजकल दा दौर जिहड़ा है ना वो सारे बयानी उधरों ही आ रहे हैं पिंडी वालों। हाँ तो उन्हों का शक भी ठीक है कि यार ये हो सकता कोई बयानिया जिहड़ा ना वो आ रहा हो, लेकिन एक गल तय है कि आफताब इकबाल साहब जिहड़े ने, हाँ ये ना तुसीं ये नहीं कह सकते कि यार ये जिहड़े ने ना कि कंपनी का बयानिया जिहड़ा ना वो लैके ते उन्हों दे कहे ते चलते हैं, ये उन्होंने कई तो चल रहे होंगे ना, तो ये अज अपना उत्थे बैठे पाकिस्तान दे विच शो चला रहे होंगे किसी भी वड्डे न्यूज़ चैनल, तो करोड़ों अरबां रुपया छाप रहे होंगे, तो बाकी इन्होंने इधरों उधरों खांचे अलग, तुहानूं पता जिहड़ा कंपनी ने जुड़ जाए वो खांचे वक् होंगे ने, वो बाहर ना बैठे होंगे जिला वतनी दे विच नहीं। बहरहाल जिहड़े शक कर रहे हैं उन्होंने भी राइट है कि ठीक है भाई तुसीं करो तनकीद, आफताब इकबाल साहब नूं भी वेलकम करना चाहिए वह तनकीद में, कोई ऐसी गल नहीं, लेकिन आ क्लीयर हो गया कि भी सारा जो सिस्टम आ। तो बाबा जी फरमाते हैं कि यार चलो यार मैं तो दुआ करदा कि अल्लाह करे कि आ सारा सिस्टम होवे, हाँ तो स्यापा मुके जान छुटे इन्हां को। तो मैं कहा बाबा जी इन्हां को तो जान छुट जाएगी, तो जे वो इंसाफ का निज़ाम आके बाकी ये कायम हो गया कभी, तो बाकियां का की बनेगा, बाकी डड्डू भी तुहाडा फर्क हो जाना, अब भोले जे मोहलिए सारियां तितर बितर हो जानियां, खत्म कहानी। तुसीं फिर किहदे नाल इश्क पेचे की गल करिया करो। बाबा जी उन्होंने पुत्तर मैनूं लगदा कि ये अनकरीब नहीं होना। मैं कहा बाबा जी वो आफताब इकबाल साहब कह रहे हैं कि बस कुछ हफ्तियां की गेम है। बाबा जी कहते नहीं, जो हिसाब दस रहे हैं ना, तो जो अजकल हिसाब चल रहा पाकिस्तान दे विच, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि क्यामत तो कोई थोड़ी देर पहले यह वाक़यात होने ने। अब बाबा जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहे।